नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्पीक प्लस अकॅडमीत आपले पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आपण इयत्ता 5वीतील सगळे महत्त्वाचे पाठ या प्लेलिस्टमध्ये किंवा या सीरीजमध्ये शिकत आहोत. आपण युनिट 4 आधीच कव्हर केलेला आहे. आता आपण युनिट 5 मध्ये आलोय आणि युनिट 5 मधलं द गोल्डन टच या पाठाचं आपण वाचन आणि एक्सप्लेनेशन म्हणजेच आपण वाचणार तर आहोतच आणि वाचन संपल्यानंतर आपण ते धडा नेमकं काय आहे तो आपण समजून घेणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओ सुरू करू. द गोल्डन टच सीन 1. मित्रांनो, हे एक नाटक असल्यामुळे याच्यात आपल्याला दिलेलं आहे सीन 1 सीन 2. जसं चित्रपटामध्ये म्हणजेच मूवी मध्ये सीन असतात तसे हे सीन दिलेले आहेत. आपण फर्स्ट सीन रीड करूया. सीन 1. किंग मिडास इज सिटिंग इन अ डार्क सेलर. ही इज काउंटिंग हिज गोल्ड. किंग, what a lot of gold I have, but I wish I had some more. A stranger enters. Who are you? Stranger, I am a friend. King, how did you get in? The door is locked. Stranger, locked doors cannot keep me out. What a pile of gold you have there. You must be very rich. King, but I want more. I want to be richer. It has taken me many years to get all this gold. I want to get more gold quickly. Stranger, why do you love it so? King, why? Everyone loves gold. It makes you rich. I love to sit in this dark cellar and look at all my gold. Stranger, in your garden are flowers and golden sunshine. They are far more beautiful. King, not to me. I like to be here, where everything is made up of real gold. I wish that everything I touched would turn to gold. Stranger, that is a strange wish. Are you sure you want to turn everything you touch to gold? King, yes, yes, I'm sure. Everything made up of gold. I would be so happy. Stranger, then you shall have your wish. Tomorrow morning at sunrise, you shall have the golden touch. King, thank you so much, O stranger. Stranger, do not thank me. Perhaps you will be sorry. King, oh no, it's a dream come true. Scene 2. In the breakfast room. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, हा जो वर्ड आहे ब्रेकफास्ट, हा ब्रेकफास्ट असतो, ब्रेकफास्ट नसतो. ब्रेकफास्ट हे चुकीचे उच्चारण आहे किंवा चुकीचे प्रोनाउन्सिएशन आहे. वी विल pronounce it as breakfast. Okay. Scene 2. In the breakfast room. Servant, good morning princess. Marigold, good morning. Where is the king? Servant, he has gone for a walk in the garden. Marigold, I have been looking for him. Everything in his bedroom is turned to gold. Servant, there he is, in the rose garden. Marigold, whatever is he doing? Servant, he is touching all the roses. Now he is coming this way. I will go and get his breakfast. Leaves. King, good morning, Marigold. See what I have brought for you. Marigold, a fine yellow rose. Smells it. Oh, it has no smell, and the hard petals have pricked my nose. Starts crying. King, what are you crying for? It is a golden rose. All roses in my garden are golden. Marigold, are they all like this one? King, come on, now, let's have our breakfast. Oh, Marigold, what's the matter? Have you burnt your mouth? King, this fish has turned to gold. I must try an egg. Oh, that has turned to gold too. Oh no, what shall I do now? Marigold, tell me, what's the matter? King, everything I touch turns to gold. I shall never be able to eat anything. Marigold, my poor father. Can I help you? Marigold rushes forward. King, no, don't touch me. Keep away. Oh, Marigold, what have you done? Marigold has turned into a statue of gold. King, my daughter, my dear, dear Marigold, so full of life, like a ray of sunshine. She is only a golden doll now.
The stranger comes in. Stranger. Well, friend Midas, what do you say now? King. I am the unhappiest man in the world. Stranger. Why? You have plenty of gold now. King. I don't want this gold. I want my daughter. I want to eat. I want real flowers in my garden. Please take away this golden touch. Stranger. Do you really want me to take away the golden touch? King. I hate it. Take it away. Stranger. Then go and bathe in the stream that flows through your garden. When that is done, bring back a pitcher of water and sprinkle it upon everything you wish to change back to gold. Scene 3. Marigold is still a statue. The king is sprinkling water over her head. King. First I will sprinkle some water over my dear little Marigold. Marigold comes alive. What are you doing, father? You have sprinkled water on my frock. King. Let us go into the garden. Marigold. See what a fine morning it is. Marigold. Yes, let us go and pick some flowers. King. Come along then. Marigold. I have to sprinkle this on everything that I touched, and then we will get some roses, beautiful roses with lovely smell. मित्रांनो, कदाचित वाचताना तुम्हाला असं वाटत असेल हे काय चाललंय काय नाही, पण विषय असा आहे की हा एक नाटकाचा भाग असल्यामुळे वेगवेगळ्या सीन्स मध्ये किंवा वेगवेगळ्या भागांमध्ये हा विभागला गेलाय आणि वेगवेगळ्या पात्रांचे कॅरेक्टर्सचे हे आपल्याला डायलॉग्स दिलेले आहेत. आपण आता सविस्तर समजून घेऊया. आधी बघूया कॅरेक्टर्स किती आहेत. बघा वरती तुम्हाला दिसतंय इथं हा जो किंग मिडास दिलाय हा आपला पहिला कॅरेक्टर आहे. हा राजा आहे मिडास नावाचा. देन मेरीगोल्ड ही त्याची मुलगी आहे राजाची. त्याच्यानंतर एक स्ट्रेंजर दिलेला आहे. म्हणजे स्ट्रेंजर म्हणजे कोण? अनोळखी माणूस. हा राजा या हा स्ट्रेंजर जो आहे हा या राजाला काय आहे? अनोळखी आहे आणि त्याचं नाव महत्वाचं नाही वाटलं असेल लेखकाला म्हणून त्याने सिंपल एक अनोळखी माणूस असाच अ स्ट्रेंजर लिहिलेला आहे. आणि देन सर्वंट. सर्वंट म्हणजे सेवक ज्याच्याही नावाची त्याला काही गरज भासली नाही आणि तो लिहिलेला नाहीये. ठीक. पहिला आपल्याला सीन आलेला आहे. सीन 1. किंग मिडास इज सिटिंग इन अ डार्क सेलर. ही इज काउंटिंग हिज गोल्ड. बघा आता सीन नंतर जे या पिंक लेटर्स मध्ये दिलेलं आहे, पिंक कलरच्या लेटर्स मध्ये हे आपल्याला सांगितलं जात आहे, आयडिया दिली जाते का नेमकं काय चाललंय आणि मग तो सीन सांगितल्यानंतर पुढे आपल्याकडे काय येत आहेत डायलॉग्स. मग किंग मिडास इज सिटिंग इन अ डार्क सेलर म्हणजे काय? राजा जो आहे तो डार्क सेलर मध्ये म्हणजे तळघरात बसलाय. डार्क म्हणजे अंधारा, म्हणजे तिथं अंधार आहे. तळघर ऑफकोर्स तळघर म्हणजे काय? आपल्या जी जमिनीची पातळी असते त्याच्या खाली खड्डं खोदून एक जसं आपलं वरती घर असतं तसं खाली बनवलं त्याला आपण तळघर म्हणतो. तर त्या तळघरात राजा बसलेला असतो आणि ही इज काउंटिंग हिज गोल्ड. आणि तो काय करतोय? त्याचं जे काही गोल्ड आहे, जे काही सोनं त्याने मिळवलेलं आहे ते तो काय करतोय? मोजतोय. चित्रात आपल्याला दिसतंय बघा तसं. मग आपल्याला पुढे डायलॉग्स येत आहे. किंग, व्हॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड आय हॅव, बट आय विश आय हॅड सम मोर. आता इथं राजा स्वतःशी बोलतोय किंवा पुटपुटतोय की माझ्याकडे किती सारं गोल्ड आहे, मला अजून काही पण काय माझी विश काय आहे, माझ्याकडे अजून गोल्ड पाहिजे आहे. अ स्ट्रेंजर एंटर्स. आणि मग अशा वेळेस काय होतं? तो स्ट्रेंजर काय करतोय? एंटर करतो, तो आत येतो आणि राजा त्याला विचारतो, हु आर यू? तू कोण आहेस? स्ट्रेंजर म्हणतो, मी तुमचा मित्र आहे. किंग, हाऊ डिड यू गेट इन? द डोअर इज लॉक्ड. आणि मग राजा म्हणतो की तू आत कसा आला? कारण दरवाजाला लॉक आहे, कुलूप आहे. मग स्ट्रेंजर म्हणतो, लॉक डोअर्स कॅन नॉट कीप मी आउट. आणि जे काही दरवाजाला कुलूप असतील ते बंद दरवाजे, कुलूप असलेले दरवाजे मला बाहेर ठेवू शकत नाही. तुझ्याकडे किती सारं गोल्ड आहे? यू मस्ट बी व्हेरी रिच. आणि तुझ्याकडे खूप सारं गोल्ड दिसतंय तर तू काय असशील? खूप श्रीमंत असशील. व्हॉट अ पाईल ऑफ गोल्ड यू हॅव देअर. यू मस्ट बी व्हेरी रिच. किंग म्हणतो, बट आय वॉन्ट मोर. आय वॉन्ट टू बी रिचर. इट हॅज टेकन मी मेनी इयर्स टू गेट ऑल दिस गोल्ड. आय वॉन्ट टू गेट मोर गोल्ड क्विकली. आणि मग राजा म्हणतो की मला अजून गोल्ड पाहिजे आहे, मला अजून काय व्हायचंय? श्रीमंत व्हायचंय. इट हॅज टेकन मी मेनी इयर्स. आणि एवढं गोल्ड मिळवायला मला खूप वर्ष लागली. मला अजून गोल्ड पाहिजे आणि कसं पाहिजे? क्विकली पाहिजे. क्विकली पटकन जलद गतीने लवकर लवकर मला अजून गोल्ड पाहिजे आहे. स्ट्रेंजर त्याला विचारतो, वाय डू यू लव्ह इट सो? तुला ते इतकं का आवडतं? किंग म्हणतो, वाय? एव्हरीवन लव्हज गोल्ड. इट मेक्स यू रिच. आणि मग राजा म्हणतो, का नाही? प्रत्येकाला सोनं आवडतं. ते तुम्हाला काय करतं? श्रीमंत करतं. आय लव्ह टू सिट इन दिस डार्क सेलर अँड लुक ॲट ऑल माय गोल्ड.
आणि मला या डार्क सिलिंग मध्ये बसायला खूप आवडतं आणि माझ्या गोल्ड कडे बघायला खूप आवडतं. स्ट्रेंजर, इन युअर गार्डन आर फ्लॉवर्स अँड गोल्डन सनशाईन, दे आर फार मोर ब्युटिफुल. मग तो स्ट्रेंजर, तो अनोळखी अनोळखी माणूस म्हणतो की तुझ्या गार्डन मध्ये फुलं आहेत आणि गोल्डन गोल्डन सनशाईन आहे, म्हणजे सोनेरी किरणं आहेत, हे ह्या सोन्यापेक्षा खूप जास्त सुंदर आहेत. राजा म्हणतो नॉट टू मी, माझ्यासाठी नाही. आय लाईक टू बी हिअर वेअर एव्हरीथिंग इज मेड अप ऑफ रिअल गोल्ड. आय विश दॅट एव्हरीथिंग आय टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड. आणि राजा म्हणतो का मला नाही, ते सुंदर असतील जगासाठी, फुलं, सोनेरी किरणं, हे सगळं माझ्यासाठी सुंदर नाही. माझ्यासाठी सुंदर काय आहे तर गोल्ड आहे. आणि मला इथं राहायला आवडतं जिथं काय आहे, सगळं काही खऱ्या सोन्याने बनलेलं आहे. आय विश, आणि माझी इच्छा आहे की ज्याही गोष्टीला मी टच करेल, ज्याही गोष्टीला मी स्पर्श करेल, ती काय व्हायला पाहिजे, ती सोन्यात बदलली पाहिजे. स्ट्रेंजर म्हणतो व्हॉट इज स्ट्रेंज विश, आर यू शुअर यू वॉन्ट टू टर्न एव्हरीथिंग यू टच टू गोल्ड. आणि मग स्ट्रेंजर म्हणतो ही ही काय स्ट्रेंज विष आहे. आता बघा, स्ट्रेंजर म्हणजे अनोळखी, पण स्ट्रेंज म्हणजे काय, विचित्र. दोघींचा अर्थ खूप खूप वेगळा आहे, तर लक्ष द्या, फक्त एक आर मुळे चेंज होतोय. स्ट्रेंजर अनोळखी व्यक्ती आणि स्ट्रेंज म्हणजे विचित्र. स्ट्रेंज विश, विश म्हणजे काय, इच्छा. तर मग त्याची जी काही विश आहे ती काय वाटते त्या स्ट्रेंजरला, खूप जास्त विचित्र वाटते. तो म्हणतो तू शुअर आहेस का, तुला सगळं काही जे तू टच करशील ते गोल्ड मध्ये बदललेलं पाहिजे आहे. मग राजा म्हणतो हो, येस येस आय एम शुअर, एव्हरीथिंग मेड अप ऑफ गोल्ड आय वुड बी सो हॅपी. आणि मग राजा म्हणतो की हो हो, मी 100% शुअर आहे, मला खात्री आहे की मला हेच पाहिजे आहे जिथं सर्व काही काय असेल, सोन्याने बनलेलं असेल, आणि मी खूप खूप खुश असेल. मग स्ट्रेंजर म्हणतो देन यू शॅल हॅव युअर विश टुमॉरो मॉर्निंग ॲट सनराईज, यू शॅल हॅव द गोल्डन टच. आणि मग स्ट्रेंजर सांगतो ठीक आहे, मग तुझी इच्छा पूर्ण होईल उद्या सकाळी, सकाळच्या सूर्य उगवल्यानंतर, सूर्योदयानंतर तुझ्याकडे काय असणार आहे, गोल्डन टच असेल. ज्या पण गोष्टीला तू टच करशील, ज्या पण गोष्टीला तू स्पर्श करशील, ती गोष्ट काय असेल, सोन्याची बनून जाईल. मग राजा म्हणतो थँक्यू सो मच ओ स्ट्रेंजर, आणि राजा त्याला खूप खूप धन्यवाद, अनोळखी माणसं असं म्हणतो. आणि स्ट्रेंजर त्याला उत्तर देतो की डू नॉट थँक मी, परहॅप्स यू विल बी सॉरी. आणि मग स्ट्रेंजर सांगतो की मालाचे आभार मानू नकोस, कदाचित, परहॅप्स म्हणजे कदाचित. मग तो म्हणतो माझे आभार मानू नको, कदाचित, यू विल बी सॉरी म्हणजे तुला काय होईल, पश्चाताप होईल. नंतर किंग ओ नो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, आणि तो खूप खुश होतो आणि म्हणतो अरे हे तर माझं स्वप्न खरं होत आहे. सीन सेकंड, इन द ब्रेकफास्ट रूम. सर्वंट, गुड मॉर्निंग प्रिन्सेस. मेरीगोल्ड, गुड मॉर्निंग वेअर इज द किंग. सर्वंट, सेवक येतो आणि ती जी प्रिन्सेस असते, राजकुमारी असते, तिला काय करतो तो, गुड मॉर्निंग करतो. तिला म्हणतो की सुप्रभात राजकुमारी. मग मेरीगोल्ड म्हणते गुड मॉर्निंग वेअर इज द किंग, आणि मग ती त्यांना विचारते, जे सेवक असतात त्यांना विचारते की ती रिप्लाय करते आधी की सुप्रभात आणि वेअर इज द किंग, राजा कुठे आहेत. मग सर्वंट म्हणतो ही हॅज गॉन फॉर अ वॉक इन द गार्डन. आणि मग तो म्हणतो की राजा काय आहेत, वॉक साठी, फिरण्यासाठी गार्डन मध्ये गेलेले आहेत. मग मेरीगोल्ड रिप्लाय करते आय हॅव बीन लुकिंग फॉर हिम, एव्हरीथिंग इन हिज बेडरूम इज टर्न टू गोल्ड. मी त्यांना शोधते आहे, त्यांच्या रूम मध्ये सगळं काही जे आहे ते काय झालेलं आहे, सोन्यामध्ये परिवर्तित झालेलं आहे, बदललेलं आहे. मग सर्वंट म्हणतो देअर ही इज इन द रोज गार्डन. आणि मग तो कदाचित त्यांना बघून घेतो आणि सांगतो की ते तिकडे आहेत, जे रोज गार्डन आहे, जे गुलाबाचं गार्डन आपलं आहे त्याच्यात आहे. मेरीगोल्ड, वेअर इज ही, व्हॉट एव्हर इज ही डुईंग. आणि ती मेरीगोल्ड त्याला विचारते की ते काय करतायत. मग सर्वंट म्हणतो ही इज टचिंग ऑल द रोजेस, नाव ही इज कमिंग धिस वे, आय विल गो अँड गेट हिज ब्रेकफास्ट, ब्रॅकेट मध्ये लिव्स. आणि मग तो मेरीगोल्डला सांगतो की ते सर्व रोजेसला काय करतायत, जे काही गुलाबाची फुले आहेत त्यांना ते टच करत आहेत आणि ते इकडेच येत आहेत, ते इकडे येत आहे. म्हणून तो काय करतो, मी आता जातो आणि त्यांच्यासाठी ब्रेकफास्ट म्हणजे नाश्ता घेऊन येतो असं तो म्हणतो. आणि ब्रॅकेट मध्ये दिला आपल्याला लिव्स, हे आपल्याला सांगण्यासाठी का तो काय आहे, निघून जातो तिथं. त्यानंतर काय होतं, राजा येतो. मग राजा म्हणतो गुड मॉर्निंग मेरीगोल्ड, सी व्हॉट आय हॅव ब्रॉट फॉर यू. आणि मग राजा तिला गुड मॉर्निंग करतात आणि म्हणतात की बघ मेरीगोल्ड, मी तुझ्यासाठी काय आणलंय. मेरीगोल्ड मध्ये अ फाईन येलो रोज स्मेल्स इट. आणि मग ती ती
येलो रोज हातात घेते आणि स्मेल करण्याचा प्रयत्न करते. त्यांनी त्याच्यासाठी काय आणलेलं असतं, येलो रोज आणलेलं असतं. मग स्मेल करते, त्याचा वास घेऊन बघते. ओ, इट हॅज नो स्मेल अँड द हार्ट पेटल्स हॅव प्रिक्ड माय नोज, स्टार्ट्स क्राईंग. आणि जसं ती स्मेल करायला जाते, जसं ती वास घ्यायला जाते, त्याचा सुगंध घ्यायला जाते, त्याच्यात काय होतं, तिला तो स्मेल येत नाही. पहिली गोष्ट, सुगंधावर रस नसतोच, कारण ते ओरिजिनल फुल नसतं, ते सोन्याचं होऊन गेलेलं असतं. आणि द हार्ट पेटल्स हॅव प्रिक्ड माय नोज, आणि जे काही गुलाबाचं फुल असतं ते सोन्याचं बनले असल्यामुळे तिला ते टोचतं. प्रिक्ड म्हणजे काय, टोचणे. मग तिच्या नाकाला ते टोचून जातं आणि ब्रॅकेट मध्ये स्टार्ट्स क्राईंग, ती रडायला सुरुवात करते. मग राजा तिला विचारतो, व्हॉट आर यू क्राईंग फॉर, इट इज अ गोल्डन रोज, ऑल रोजेस इन माय गार्डन आर गोल्डन. आणि मग राजा म्हणतो, तू का रडतेस, हे एक सोन्याचं गुलाब आहे आणि माझ्या गार्डन मधले सगळे गुलाब कसे आता सोन्याचे आहेत. मेरीगोल्ड, आर दे ऑल लाईक दिस वन, ती विचारते, ते सगळे असेच आहेत का. मग राजा म्हणतो, कम ऑन नाव, लेट्स हॅव अवर ब्रेकफास्ट. आणि राजा काय करतो, सांगतो तिला, चला आता आपण काय करू, ब्रेकफास्ट करू, नाश्ता करू. आणि मग डॅश 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 हो, याच्यामध्ये एक रिॲक्शन आहे. नाटक असल्यामुळे डोळ्यासमोर जेव्हा होणार तेव्हा आपल्याला समजेल का हे बोलल्यानंतर राजा काय करतोय, पुढे आपल्याला समजतंय का तो खाण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याची जी फिश आहे ती काय होऊन गेली आहे, गोल्डन होऊन गेलेली आहे, सोन्याची होऊन गेली, म्हणून तो ओ आलाय मध्ये डॅश. पुढच्या वाक्यामध्ये आपल्याला कळेल. व्हेरी गुड. व्हॉट्स द मॅटर, हॅव यू बर्न्ट युअर माउथ. मग मेरीगोल्ड विचारते, काय झालं, हॅव यू बर्न्ट युअर माउथ म्हणजे तुम्हाला चटका लागला का, जास्त गरम गरम खाल्लं गेलं का तुमच्याने. मग किंग म्हणतो, दिस फिश हॅज टर्न टू गोल्ड, आय मस्ट ट्राय अन एग. मग तो म्हणतो, ही जी फिश मी खायतोय ते नाश्त्यामध्ये त्यांच्याकडे काय आहे, तर एग अँड फिश आहे, म्हणजे मासा आणि अंडी, असं काहीतरी त्या सेवकाने आणलेलं आहे. मग जेव्हा तो ते खायचा प्रयत्न करतोय, ती काय झालं, त्याच्याकडे गोल्डन टच असल्यामुळे आता तो ज्याही गोष्टीला स्पर्श करणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी काय होणार आहेत, सोन्याच्या होणार आहेत. मग अशामध्ये ती गोष्ट काय होते, सोन्याची होऊन गेली. फिश, जी काही फिश होती ती सोन्याची झाली. आय मस्ट ट्राय एन एग. मग तो म्हणतो का, ठीक आहे, आता हे तर झालं सोन्याचं, मी काय केलं पाहिजे, एक ट्राय केलं पाहिजे, मी अंडे खाऊन बघितले पाहिजे. हो, दॅट हॅज टर्न टू गोल्ड टू. आणि मग तो म्हणतो, अरे हे सुद्धा सोन्याचं झालेलं आहे. ओ नो, व्हॉट शॅल आय डू नाउ. अरे बापरे, आता मी काय करू. मेरीगोल्ड, टेल मी व्हॉट्स द मॅटर. मेरीगोल्ड म्हणते, मला सांगा काय मॅटर आहे, काय प्रॉब्लेम आहे. किंग म्हणतो, एव्हरीथिंग आय टच टर्न्स टू गोल्ड, आय शॅल नेव्हर बी एबल टू ईट एनिथिंग. मग तो किंग म्हणतो की मी ज्याही गोष्टीला स्पर्श करतोय सगळं काय होतंय, गोल्ड मध्ये, सोन्यामध्ये परिवर्तित होऊन जातंय. मी आता कधीच काहीच खाऊ शकणार नाही. मेरीगोल्ड, माय पुअर फादर, कॅन आय हेल्प यू. आणि मग माझे बिचारे वडील, मी तुम्हाला मदत करू का. आणि बघा पिंक मध्ये आपल्याला जे मेरीगोल्ड रशेस फॉरवर्ड, आणि ती काय करते, असं घाईत उठते आणि त्यांना भरवायसाठी ती जाते जेवण त्यांना, कारण ते टच करता येतात ते सोन्याचं होऊन जातं. किंग, नो डोंट, कीप अवे. असं तो राजा बोलेल का, नको नको माझ्याजवळ नको येऊ, दूर राहा, कीप अवे. तेवढ्यात काय असतं, मेरीगोल्ड त्यांना टच करून घेते. मग तो राजा बोलतो, ओ मेरीगोल्ड, व्हॉट हॅव यू डन. अरे मेरीगोल्ड, तू काय केलंस. आणि मग बघा परत पिंक मध्ये, मेरीगोल्ड हॅज टर्न इन टू अ स्टॅच्यू ऑफ गोल्ड. मेरीगोल्डचे काय झालंय, ती काय झाली, सोन्याची स्टॅच्यू होऊन गेली. बघा चित्रात दिसतंय आपल्याला. किंग, माय डॉटर, माय डिअर डिअर मेरीगोल्ड, so full of life, like a ray of sunshine. She is only a golden doll now. आणि मग तो दुःखात बोलतो, अरे माझी मुलगी, माझी प्रिय मुलगी, जिच्यात संपूर्ण, जिच्यात आयुष्य आहे, म्हणजे जिवंत आहे. स्टॅच्यू मध्ये आयुष्य नसतं ना, म्हणून फुल ऑफ लाईफ असं वापरलं. लाईक अ रे ऑफ सनशाईन, आणि जी खऱ्या सोनेरी किरणांसारखी आहे, सुंदर. आणि शी इज ओनली अ गोल्डन डॉल. आणि मग त्याला दुःख होतं का, माझी मुलगी जिच्यात जीव होता ती आता फक्त काय राहिली, एक सोन्याची डॉल बनून राहिली, फक्त एक सोन्याची बावली बनून गेली. तेवढ्यात काय आता, द स्ट्रेंजर्स कम्स इन. आणि जो स्ट्रेंजर असतो तो काय आहे, परत येतो. वेल फ्रेंड मिडास, व्हॉट डू यू से नाउ. तो स्ट्रेंजर विचारतो, काय मिडास, माझा मित्र मिडास, काय वाटतं तुला आता. किंग, आय एम द अनहॅपीएस्ट मॅन इन द वर्ल्ड. आणि मग तो म्हणतो का, मी या जगातला सगळ्यात अनहॅपीएस्ट, सगळ्यात दुःखी माणूस आहे. मग स्ट्रेंजर म्हणतो, वाय, यू हॅव प्लेंटी ऑफ गोल्ड नाव. स्ट्रेंजर म्हणतो, का, तुझ्याकडे तर आता खूप सारं गोल्ड आहे, खूप सारं सोनं आहे. किंग, I don't want this gold. I want my daughter. I want to eat. I want real flowers in my garden. Please take away this golden touch. आणि मग तो म्हणतो की मला हे सोनं
नकोय, मला काय पाहिजे, मला माझी डॉटर, माझी मुलगी पाहिजे. आय वॉन्ट टू ईट, मला खायचंय काहीतरी. आय वॉन्ट रिअल फ्लॉवर्स, आणि मला माझ्या गार्डन मध्ये खरे खरे फ्लॉवर्स, फुलं पाहिजे आहेत. प्लीज टेक अवे दिस गोल्डन टच. आणि मग तो म्हणतो, कृपया हा जो काही गोल्डन टच, हा जो सोनेरी स्पर्श तुम्ही मला दिलाय, हा घेऊन घ्या, परत घेऊन घ्या, मला हा गोल्डन टच नकोय. स्ट्रेंजर, डू यू रिअली वॉन्ट टू टेक अवे दॅट द गोल्डन टच? स्ट्रेंजर, तुला खरंच हा गोल्डन टच परत मी घेऊन घेऊ असं वाटतंय का? हा नको आहे का तुला? मग तो म्हणतो, आय हेट इट, टेक इट अवे. मला तो अजिबात आवडत नाही, मला याचा तिरस्कार आहे. आय हेट इट, टेक इट अवे. याला माझ्यापासून घेऊन घ्या, परत घ्या. स्ट्रेंजर, then go and bathe in the stream that flows through your garden. When that is done, bring back a pitcher of water and sprinkle it upon anything you wish to change back from gold. आणि मग स्ट्रेंजर त्याला म्हणतो, ठीक आहे, असं असेल तो जो काही स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह, पाण्याचा प्रवाह वाहतो आहे, त्याच्यात काय कर, बेथ कर, म्हणजे आंघोळ कर. आता बेथ आणि बाथ याच्यात फरक असतो. BATH, बाथ. बाथ म्हणजे आंघोळ करणे. जेव्हा आपण आपल्या अंगावर पाणी टाकून घेतोय बाथरूम मध्ये, शावर मध्ये, किंवा आपल्या इंडियन कल्चर मध्ये जसं बादलीत घेऊन आंघोळ करतात, तसं करत असेल तर आपण त्याला BATH, बाथ म्हणतो. पण इथं जो शब्द आलाय हा बेथ आहे. बेथ म्हणजे काय, असं जेव्हा एखादी नदी वगैरे वाहते, त्याच्यात आपण स्वतःला ठेवतोय आणि ते पाणी तसंच आहे, तेव्हा आपण त्याला काय म्हणणार, बेथ म्हणतो. आपण पाण्यात जात असेल तर आपण त्याला बेथ म्हणतो. अंघोळच असते पण बेथ. आणि जर पाणी आपल्यावर आपण टाकून घेत असेल तर बाथ. इतकं लक्षात ठेवा. चला पुढे. देन गो अँड बेथ इन द स्ट्रीम दॅट फ्लोज थ्रू युअर गार्डन. आणि जो स्ट्रीम, जो प्रवाह तुझ्या गार्डन मधून वाहतोय, त्याच्यात काय कर, अंघोळ कर. वेन दॅट इज डन, जेव्हा ते होऊन जाईल, ब्रिंग बॅक अ पिक्चर ऑफ वॉटर. आणि जेव्हा तुझी अंघोळ झाली त्यानंतर काय कर, एक भांड घे, त्याच्यात पाणी आण ते. आणि ज्याही गोष्टीला तुला परत नॉर्मल करायचे, सोन्यापासून परत खरी करायची, त्या गोष्टीवर काय कर, स्प्रिंकल इट, म्हणजे त्याच्यावर काय कर, हाताने ते पाणी शिंपड, असं तो म्हणतो. मग सीन 3 आपल्याला दिलाय, मेरीगोल्ड इज स्टील स्टॅच्यू, द किंग इज स्प्रिंकलिंग वॉटर ओव्हर हर हेड. आणि मग या सीन 3 मध्ये काय, मेरीगोल्ड अजून सुद्धा काय आहे, स्टॅच्यू आहे, स्टील म्हणजे अजून सुद्धा. द किंग इज स्प्रिंकलिंग वॉटर ओव्हर हर हेड. आणि किंग काय करतोय, तिच्यावर वॉटर स्प्रिंकल करतोय, तिच्यावर ते वॉटर टाकतोय, शिंपडतोय. किंग, फर्स्ट आय विल स्प्रिंकल सम वॉटर ओव्हर माय डिअर लिटर मेरीगोल्ड. आणि किंग म्हणतो की सगळ्यात आधी मी काय करेन, तर माझी जी प्रिन्सेस आहे, माझी जी मुलगी आहे मेरीगोल्ड, तिच्यावर मी काय करेल, सगळ्यात पहिले वॉटर स्प्रिंकल करेल. का बरं? कारण त्याला सर्वात पहिले ती जास्त महत्वाची आहे, म्हणून तो तिला सगळ्यात पहिले काय करतोय, नॉर्मल करतोय, ओरिजिनल फॉर्म मध्ये परत आणतोय. मेरीगोल्ड ब्रॅकेट मध्ये दिले आपल्याला कम्स लाईफ, म्हणजे आपल्याला सांगतायत का मेरीगोल्ड कम्स लाईफ म्हणजे ती काय होते, परत जिवंत होते. कारण काय झालं होतं, ती सोन्याची बाहुली बनून गेली होती, आता ती जिवंत झाली. व्हॉट आर यू डुईंग फादर, यू हॅव स्प्रिंकल्ड वॉटर ऑन माय फ्रॉक. आणि मग ती तिच्या वडिलांना म्हणते, तुम्ही काय करताय पप्पा, तुम्ही माझ्या फ्रॉकवर काय केलंय, पाणी शिंपडून टाकलेलं आहे. मग किंग म्हणतो, लेट अस गो इन टू गार्डन मेरीगोल्ड, सी व्हॉट अ फाईन मॉर्निंग इट इज. आणि मग किंग तिला म्हणतो, चला आपण काय करू, गार्डनला जाऊ, बघ किती छान सकाळ आहे. मेरीगोल्ड, यस, लेट अस गो अँड पिक सम फ्लावर्स. आणि मग मेरीगोल्ड म्हणते की चालेल, का नाही, चला आपण जाऊ आणि काय करू, काही फ्लावर्स तोडू, काही फुलं आपण त्या गार्डन मधून तोडू. किंग, come along then Marigold. I have to sprinkle this on everything that I touched, and then we will get some, and then we will get you some roses, beautiful roses with lovely smell. आणि मग तो म्हणतो, come along then, चल मग माझ्यासोबत मेरीगोल्ड. I have to sprinkle this on everything that I touch. आणि मला हे सगळं काय करायचं, हे पाणी सगळ्या गोष्टींवर, ज्या ज्या गोष्टींना मी सकाळपासून स्पर्श केलाय, ज्या गोष्टी सोन्याच्या बनून गेल्या आहेत, त्यांच्यावर मला काय करायचं, याला स्प्रिंकल करायचे, जेणेकरून त्या त्यांच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये रिटर्न येतील, त्यांच्या खऱ्या अस्तित्वात येतील. आणि मग आपण काय करू, तुझ्यासाठी काही फुलं तोडूया, कसले, गुलाबाचे. आणि जे कसे असतील, सुंदर असतील, विथ लवली स्मेल. आणि त्याला काय असेल, ते सुंदर पण असतील आणि त्यांना एक सुवास असेल, एक सुगंध असेल, कारण की जे सोन्याचं गुलाबाचं फुल होतं त्याला सुगंध नव्हता. आणि इथं आपला द किंग मिडास हा धडा संपतो. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, मेनली शेअर करा, सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हा पोहोचवा. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपण असेच चांगल्या प्रतीचे अजून व्हिडिओ सर्वांसाठी आणू. 5वी पासून 10वी पर्यंत प्रत्येक धडा महत्वाचा जो आहे, मोठे मोठे जे धडे ते आपण सगळे कव्हर करणार आहोत. 5वी
6वी 7वी 8वी 9वी 10वी सगळे. ओके, पुन्हा भेटू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.